सर्वात आधी सर, उच्च रक्तदाब म्हणजे नेमकं काय आणि तो धोकादायक आहे का? एकतर आता आपण जे सेलिब्रेट करतोय ते फक्त विश्व हायपरटेन्शन डे नव्हे, तर हा पूर्ण महिना आम्ही वर्ल्ड हायपरटेन्शन मंथ म्हणून हे करतोय. काय झालं की खूप आपल्या आता तरुणाईमध्ये सुद्धा बीपी खूप जास्त आहे. तुम्ही बघितलं तर आज लाईफस्टाईल डिसीजेस म्हणजे वजन वाढणे किंवा शुगर होणे हे सगळ्या गोष्टी जास्त झालेल्या आहेत. तशीच हायपरटेन्शन पण खूप जास्त प्रमाणात आहे. आणि आता आपल्याला दिसलेलं आहे की तरुणामध्ये की 30 वर्षापर्यंतचे जे मुलं आहेत, 30 वर्षानंतरची, त्यांच्यामध्ये सुद्धा बीपी जास्त आहे. त्यामुळे ह्या वर्षी आम्ही 30 वर्षापासूनच बीपीचं स्क्रीनिंग करावं असं एक मेसेज घेऊन हे करतोय. आणि ह्याची जी एवढी व्याप्ती आहे त्याच्यामुळे हार्ट अटॅक येणे, पॅरालिसिस येणे, किडनी फेल होणे, डोळे अंधत्व येणे, या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. जर आपण ब्लड प्रेशरला लवकर डायग्नोज करून त्याचं ट्रीटमेंट लवकर सुरू केला तर ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सपासून आम्ही आपल्या सोसायटीला, आपल्या पूर्ण समाजाला दूर ठेवू शकतो. त्यासाठी ब्लड प्रेशरबद्दल माहिती असणे, त्याच्याबद्दल अवेअरनेस असणे ही खूप गरजेची आहे. आणि त्यासाठीच आपण हा वर्ल्ड हायपरटेन्शन मंथ करतो आहे. अच्छा, मग सोबत हे पण सांगून द्या की तो आपल्यासाठी किती धोकादायक आहे उच्च रक्तदाब. उच्च रक्तदाब जर तरुण मुलांमध्ये झाला आणि तर त्यांना कसं लकवा मारू शकतो किंवा हार्ट अटॅक येऊ शकतो किंवा डोळे जाऊ शकतात किंवा किडनी फेल झाल्यानंतर तो अधू होऊ शकतो. ह्यामुळं माणूस कसं एकतर कामामधून बाहेर पडल्यासारखं होतं. त्यामुळं ब्लड प्रेशर हे बरोबर ठेवणं हे खूप गरजेचं आहे आणि त्याची काळजी घेणं पण खूप गरजेचं आहे. बरोबर. उच्च रक्तदाब म्हणजे काय आणि त्याचा किती आपल्याला धोका होऊ शकतो, काय आपण काळजी घेतली पाहिजे, हाचा विषय आहे. हॉटलाईन नंबर आहे 9019904904. या नंबरवरती तुम्ही कॉल करून आपले प्रश्न विचारू शकता. ಖಂಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಟೆನ್ಷನ್, ಬಿಪಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ತರಿಸ್ಬೇಡ, ಕೋಪ ತರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಸರ್? ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಬಿ ಪಿ ಬರೋದು ಎರಡು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಐತೆ ಅವಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಬಿ ಪಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಲ್ಲ, ಬಿ ಪಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಅದಾವೆ. ಈಗ ಮಾಧವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಬಡಿ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲಸಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಸನಗಳು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಈಗಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೇನದಾವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬಿ ಪಿ ಒಂದು ರೋಗ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಅದು ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೀಸಿಂದ, ಒಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದರಿಂದನೂ ಬಿ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು ರೀ. ಅವಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ ರೀ. ಅವು ರಿವರ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ ರೀ. ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ದಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗಿನ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತಿಲ್ಲ ರೀ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಾರಣ. ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಇವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಈಗಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಊಟ, ಅಭ್ಯಾಸ, ವ್ಯಸನಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಬಿ ಪಿ ಅದು ಏನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸಂಖ್ಯೆ? ಬಿ ಪಿ 190 130/80ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ಗೆ ಬಿಲೋ 120/80 ಇರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅಬೌವ್ 65 ಇಯರ್ಸ್, 65 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿ ಪಿ 130 ಕೆಳಗಡೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಬಿಲೋ 80 ಇರಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು KLE ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು,
ವಿಶ್ವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ದಿನದ ಕುರಿತು ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಲಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೋಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿ ದರ್ಶನ್. ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಇದು ನೇರ फोन इन कार्यक्रम. हॉटलाईन नंबर आहे 9019904904. या नंबरवरती तुम्ही कॉल करून आपला प्रश्न विचारू शकता. सर, बीपी बद्दल आता बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या गेल्या, तर आपण आपला बीपी किती वेळा तपासावा? कसं आहे मॅम, आता पूर्वी कसं आम्ही म्हणायचो की 40-50 ह्या वयानंतर बीपी वाढते. तर आता आम्ही काय बघतोय की बीपी हे 30 वर्षापासून चालू व्हायला लागलं. आणि ह्याचं डेंजर काय म्हणजे आता तरुणाई आपली जी आहे ते आपलं फ्युचर आहे. आणि ह्याच वयामध्ये जर तुम्हाला बीपी झाला, पॅरालिसिस झाला, तर आपलं पुढचं काय? होय ना. आणि तो कमवता माणूस असतो, आता मॅडमनी म्हटल्यासारखं, आणि कमवता माणसाला घरी नसेल, काम होत नसेल, तर त्याला लॉस ऑफ इयर्स ऑफ वर्क पण म्हणतो आपण, आणि तसं हे पण असतं. त्यामुळे बीपीसाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आपली एक हे म्हणजे 30 वर्षानंतर, आता रेकमेंडेशन नवीन जे आहे ते 30 वर्षानंतर प्रत्येक वर्षी तपासायला पाहिजे. ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर ज्यांना आहे, म्हणजे हे आपण स्क्रीनिंग म्हणतोय की ज्यांना बीपी नाही आहे 30 वर्षानंतर, त्या लोकांनी 30 वर्षानंतर प्रत्येक वर्षी आपलं बीपी तपासलं पाहिजे. खरं ज्यांना बीपी आहे त्यांना बीपी कसं आपण कंट्रोल केलं ते मग आपण त्यांच्या बीपीच्या कंट्रोलवरती सांगतो की महिन्याला एकदा करावं लागेल किंवा 2-3 महिन्यातनं एकदा करावं लागेल. खरं आयडियली 30 वर्षानंतर प्रत्येक महिन्याला आपलं बीपी, प्रत्येक वर्षातनं एकदा तरी आपलं बीपी तपासून घेतलं पाहिजे. परत काही सिम्पटम्स मध्ये आले, डोकं दुखत असेल, चक्कर येत असेल किंवा असे काही सिम्पटम्स जर असतील तर लगेच डॉक्टरकडे जाऊन त्यावेळेला आपण तपासून घेतलं पाहिजे. तर रेकमेंडेशन इज 30 वर्षानंतर प्रत्येक वर्षाला तपासा. तुम्हाला बीपी असेल तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरच्या सल्ल्याप्रमाणे जेवढ्या फ्रिक्वेंटली ते सांगतात तेवढ्या फ्रिक्वेंटली तुम्ही तपासून घेतलं पाहिजे. अच्छा मॅडम, ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन काही आपण अशी लक्षणं सांगू शकतो का की जे आपल्याला जाणवल्यानंतर आपण बीपी चेक केली पाहिजे? सकाळी उठल्या उठल्या डोकं दुखणे, दिवसभर डोकं दुखत राहणे, गोळी घेतल्या तरी पण डोकं दुखायचं कमी न होणे. शक्यतो लोक मेडिकल शॉपला जाऊन डोकेदुखीची गोळी घेतात तरी पण डोकं दुखायचं थांबत नाही. किंवा चक्कर येणे म्हणजे बॅलन्स जाणे, चालताना वगैरे काहीतरी त्रास होणे, किंवा चालत असताना धाप लागणे, छातीत कळ येणे, किंवा दिसण्यामध्ये फरक म्हणजे एकदम काही दिसत नाही, किंवा जेव्हा रक्तस्राव जास्त ब्लड प्रेशर असल्यामुळे डोळ्यामध्ये रक्तस्राव होतो तेव्हा एकदमच दिसत नाही, अशी जी काही लक्षणं असतात. किंवा साधं चालताना नेहमीपेक्षा आपल्याला जास्त धाप लागते, काम होत नाही, थकवा येतो, अशी काही लक्षणं असेल तर जवळच्या डॉक्टरकडे जाऊन मुख्य म्हणजे ब्लड प्रेशर चेक करून घेऊन ब्लड प्रेशर बरोबर का आहे की नाही हे बघणं खूप अतिशय महत्त्वाचं आहे. आत्ता ज्याप्रमाणे आपण बोललो ना, खूपच 30 वर्षापासून जेव्हा ब्लड प्रेशर चालू होतं तेव्हा काही वेळ खूप हाय ब्लड प्रेशर असू शकतो, म्हणजे 180, 120च्या वर. अशा वेळी ह्या ज्या गोष्टी आहेत, मेंदूमध्ये रक्तस्राव होणे आणि काही पण होऊ शकतं. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी जेव्हा ही लक्षणं असतात, दुर्लक्ष न करता जवळच्या डॉक्टरकडे जाऊन ब्लड प्रेशर तपासून घेणे आणि त्याप्रमाणे लागलेली आपल्या सगळ्या तपासणी करून घेऊन त्याची काळजी घेणं हे खूप महत्त्वाचा विषय आहे.